ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ याद ਨਾਲ ਸਾਰੀ डिस्कशन शेयर ਕੀਤੀ है। अजीब जी हुसन है और ये पूरी दुनिया ते फारस वाले कोल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਬਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सावा भी कुर्द घोड़ा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मैं ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र MZ TV 2 के प्लेटफॉर्म से। और आज मैं एक वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। ये हमारा एक नया सिलसिला है कि जो हमारी रिसर्च चल रही थी, शायद जो मेरे पुराने दोस्त हैं सारे जानते होंगे, जिनके पास हम जाते रहे हैं। 450 बंदे से हम लोग मिले थे, डाटा वगैरह भी लिया था और सर्च हमारी भी काफ़ी करीब है। लेकिन अभी जो आज हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये इंतहाई एक्सपर्ट हैं। 3 लोग हैं, मलिक आज़म खान नून, मलिक नईम साहब और चौधरी अशरफ याद गोंदर साहब, जिनका नाम तीनों का किसी तारफ़ का मुताज नहीं है, घोड़ों के हवाले से और नेज़ाबाजी के हवाले से। तो उनकी आपस में जो डिबेट है घोड़ों पर वो हम आपको सुना रहे हैं। और सुनाने से पहले जिक्र मैं कर दूं कि पाकिस्तान में या बरेसगीर में हम भी परेशान थे कि हमने इतनी रिसर्च की, बुक्स देखी और उसके बाद नेट पे सर्च किया, लोगों से मिले। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे थे बैठ के, हमारे काफ़ी 5-6 दोस्त हैं, इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, वो सारे इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये हमने गुफ्तगू सुनी तो हमें पता चला कि अभी हम तो ज़ीरो पे हैं। जो सीना गज़ट है, जो पाकिस्तान में बरसीर में जो हमारे घोड़े हैं या घोड़ों की खूबसूरती के हवाले से जो इल्म है लोगों के पास, वो तो अभी उस पर काफ़ी हमें कुछ देखने की ज़रूरत है। तो हमारी बहुत रहनुमाई हुई और मैं गुजारिश करता हूँ जिस किसी के पास भी कोई इल्म है इस बारे में हमारे साथ शेयर करें। मज़ामीन अब भेज सकते हैं, उनके नाम से छपेंगे, पब्लिशिंग के करीब अब बुक जो है। तो ये हमने एक दफ़ा वीडियो चढ़ाई थी, आम तौर पे उसकी वीडियो मौजूद है नेट पे भी। पूरे दुनिया में ज़्यादातर वही सर्च किया जाता है कि तुर्कमेनिस्तान के अखाल तिक्का घोड़े जो है, अखाल तिक्के, वो सबसे खूबसूरत हैं। तो इन 3 हमारे जो सीनियर भाई हैं, इनकी गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि ईरानी घोड़े, फ़ारसी घोड़े के फ़ारस के घोड़े या ईरानी घोड़े इंतहाई खूबसूरत हैं। ये आप इनकी गुफ्तगू सुन लें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। ये हमारा नया सिलसिला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे या दोस्तों को नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे लोगों के साथ वीडियो पहुंचेगी। इसको शेयर करें, वीडियो को, सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाएं हमारे। सुरह बटन सब्सक्राइबर वाला भी और बेल आइकन का भी दबा दें। तो इनकी गुफ्तगू से आपने क्या हासिल किया या किसी ने कोई कमेंट देना है अपनी तरफ से तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते या नंबर ऊपर लिखा है उस पर व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। तो ये ख़ास तौर पे ये 3 भाई जो हैं, पहले कुछ ग्रुपों में डिबेट की दौड़ा जिस घोड़े पे होता है उस पर और कुछ चीज़ों पे, तो लोगों का काफ़ी इल्म बढ़ता है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखकर जो घोड़ों के शौकीन है उनके लिए एक सरप्राइज़ ही होगा। और अगर किसी के पास कोई इल्म हो तो नीचे शेयर कर सकता है। आइए सुनते हैं जी भाई ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿੜਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟਾਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਫਾਰਸ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਰਕਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। और जो थोड़े नाल गल हुई उदों भी मैं किसी के ऐड तुसीं फोटो लाते पे ये फारस ब्लड है। तो इसका मतलब है कि यही वो ब्लड जोड़ा खूबसूरत तरीन दुनिया में पाया गया ब्लड पूरी दुनिया से। जिस घोड़े नूं खूबसूरती का अवार्ड है वो यही है। चेहरे पुट्ठे, सौड़ा आसन, लंबी गर्दन और यकदम गर्दन इतनी बारीक हो जाती है, मोड़ इतना खूबसूरत है और पूछ की लंबाई, यानी एक अजीब जी हुसन है। और ये पूरी दुनिया के फारस वाले को ये 2 इकट्ठा किया, ये मेरे को कोई दलील नहीं। तो मैं उत्थे जा गया, इस किस्म के घोड़े अजे भी उत्थे आए, मैं बजाता रहा उत्थे जाके। यही मैं वावेला करता, लेकिन मेरी गल उस वे चूँकि
ਦਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਮ ਹਯਾਤ 5-7 ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੋਲੋ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਹਨ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਉਸ ਵੇਖਿਓ ਹਨ ਆਜ਼ਮ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਉਸ ਹੁਣੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦਾ ਡਿਸ਼ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਦ ਅਰਬ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਬਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਾ ਵੀ ਕੁਰਦ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਬਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਹ ਕੁਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰਿਸ ਔਰ ਕੁਰਦ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਗਰੀਡ, ਵੈਲ ਡਨ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਸਾਥੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੀਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਤਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਬ ਔਰ ਡਿੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿੱਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਮੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਕੀ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਕੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਨਜਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਤੜੀ ਮੰਜੀ, ਕਰਤੜ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਦਾ ਬਣੇ, ਸਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਲਾਲ ਟਾਕੀ ਦਾ ਹੁੱਕੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹ ਦਾ ਢੂੰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼, ਇਤਨੀ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਯੰਗ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, 100% ਕਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜਨੂਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਸਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੂ ਜੀ, ਟਰੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਬਲਕ ਘੋੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਰਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਔਰਿਜਨ ਇਰਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰਸ ਮਰਚੈਂਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੀਰ ਜੁਮਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫੇਮਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਹਾਰਸ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਹਾਰਸ ਗਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਾ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਘੱਲਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਾ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਘੱਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ।